الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع دربه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد أيها السادة المؤمنون، أيها الإخوة والأخوات، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع علينا يوم الأحد الماضي بيان صحفي. هذا البيان اللي صدر في جريدة لو باريزيان يتكلم عن معاداة السامية الجديدة في فرنسا. هذا البيان الذي صدر يوم الأحد أمضى عليه 300 من الشخصيات المعروفة، فيهم رئيس دولة سابق، وفيهم 3 وزراء أولين، وزير أول، وفيهم مجموعة من المشاهير وأيضا من المنتمين إلى مختلف الديانات الموجودة في فرنسا. هذا البيان تكلم عن ظاهرة معاداة السامية، الانتيسيميتيزم، في فرنسا، وقرر أنه فيه هذه الظاهرة تشهد في هذه الفترة الأخيرة هذه الظاهرة تطورت وانتشرت حتى لين سمى هذه الظاهرة بالتصفية العرقية، l'épuration ethnique. الله يبارك فيكم، تقدموا يا إخواني، المكان مازال فاضل قدام والمسجد المثالي مليان. الله يبارك فيكم والله يوسع علينا وعليكم يا رب، جزاكم الله خيرا. إذن في هذا البيان الصحفي اللي أمضى عليه 300 شخصية يتكلم على ظاهرة معاداة السامية أنها وصلت من الخطورة بحيث أسماها تطهير عرقي، épuration ethnique. وطبعا من المسؤول على هذه الظاهرة؟ هو التطرف والتشدد. وطبعا يتكلم عن التطرف الإسلامي والتشدد الإسلامي كأحد أبرز المسؤولين على هذه الظاهرة. ثم ما هو الحل؟ الحل بالنسبة لهم هو أن مسلمي فرنسا يفتحوا الطريق. كيف يفتح مسلمو فرنسا الطريق؟ بأنهم يعلنوا استغناءهم أو تعطيلهم لبعض آيات القرآن الكريم. أن المسلمين عامة، نحن أنتم، وخاصة les autorités religieuses, les autorités théologiques، المسؤولين المسؤولين المسلمين يعلنوا تبرؤهم من بعض آيات القرآن وتعطيلها وعدم العمل بها. هذا هو الحل باش نحاربوا هذه الظاهرة اللي هي معاداة السامية، واللي هي المسؤول عليها هو التطرف اللي يسميوه هم طبعا تطرف إسلامي. هذا الكلام يا إخواني الكرام، لو اليوم نجي أنا نحكي لكم على الإسراء والمعراج، ولا أنا نجي نحكي لكم على الخشوع في الصلاة، ولا نجينا مانيش فاهم حتى شيء، لا من مسؤولياتي كمواطن في هذا البلد اللي نحبه يبقى يعيش حياة آمنة ما بين كل أطيافه وأجناسه ودياناته، وأيضا نكون مانيش فاهم رسالة الإسلام. لا مسؤوليتي الوطنية ولا مسؤوليتي الإسلامية أنا فهمتها لو نجي نحدثكم على موضوع آخر غير هذا الموضوع. Mes frères, mes sœurs, une tribune parue dimanche dernier au Parisien et qui a été signée par 300 personnalités, dont un ancien président de la République et 3 premiers ministres et des hommes politiques de tous bords,
et des personnalités religieuses et artistiques. Cette tribune met l'accent sur une montée de l'antisémitisme en France. Il la qualifie d'épuration ethnique à bas bruit. Il qualifie ce qui se passe, le nouvel antisémitisme en France, d'épuration ethnique. Qui est le responsable sur cette épuration ethnique? Eh bien, c'est le radicalisme, entre guillemets, islamiste. On était toujours contre le mot islamiste parce qu'il islamise ce qui n'est pas musulman. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Le principal responsable de ce nouvel antisémitisme et de cette épuration ethnique est l'islamisme radical, entre guillemets bien sûr. Et c'est quoi la solution? La solution est que les musulmans de France doivent ouvrir la voie. Comment ça? Et n'ayant pas de valeur exécutoire ou valeur pour le musulman. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui à cet antisémitisme. Voilà ma réponse en tant qu'imam et en tant que président du Conseil des imams des Alpes-Maritimes et en tant qu'imam formé ici en France pour être imam. Voilà, et en tant que musulman, avant toute chose, voilà ma réponse. أيها السادة الكرام، أول شيء نريد أن نقول أن نحن ضد كل أشكال معاداة السامية، وهذه الأشياء نحن ضدها بدون أي شك وبدون أي تردد وبكل وضوح وبكل قوة. نحن ضد كل أشكال معاداة السامية. Premièrement, nous sommes contre toute forme d'antisémitisme. Nous sommes et nous condamnons avec la plus grande clarté et fermeté toute forme d'antisémitisme que sont victimes nos frères dans l'humanité, nos cousins dans la race et nos concitoyens dans la patrie. Je dis aussi que nous sommes, en tant qu'imam, contre toute forme de discrimination. Parce que l'antisémitisme appartient à une famille de bêtises qui s'appelle la discrimination. Cette discrimination peut prendre la forme raciale. Et donc, on peut être raciste, anti-arabe, anti-africain, anti-une race. Nous sommes contre toute forme de discrimination sur la base raciale ou religieuse ou toute autre forme de discrimination. Et nous disons aussi qu'en France, il y a une montée d'islamophobie et d'actes anti-islam. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut qu'on fasse très très attention parce qu'on commence à voir la haine dans les yeux de certains de nos compatriotes et c'est nouveau. Nous ne souhaitons pas laisser cet héritage à nos enfants. On va partir dans peu de temps. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? À mon fils qui est là, à ma fille? Est-ce que c'est la haine qu'on va laisser? Donc, nous sommes contre toute forme de discrimination, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie et toute autre forme de discrimination.
Deuxième chose aussi, ou troisième chose, un musulman ayant bien compris le message de l'islam et la définition de l'antisémitisme ne peut être antisémite. C'est impossible. C'est impossible. Savez-vous pourquoi? Quelle est la définition du sémitisme? Le sémitisme est où les sémites sont tout groupe ethnique ou racial ayant Sem comme ancêtre. Qui est Sem? Sem est le fils de Noé. Nous, musulmans, de point de vue ethnique et racial, nous sommes les enfants de Sem. Et de point de vue linguistique, la langue arabe est une langue sémitique, comme l'hébreu exactement. Si la définition du sémitisme est une définition basée sur la race, l'ethnie et la langue, de point de vue racial, nous sommes les descendants de Sem. De point de vue religion, nous sommes sur la religion de Noé et de son fils Sem et de son fils Abraham, Abraham qui est le fils de Sem, et nous avons une langue sémitique. Nous sommes donc musulmans sémitiques, et un sémite ou sémite, et un sémite ne peut jamais être antisémite. Qu'on le sache bien. Nous ne pouvons être antisémites alors qu'on est sémites. Nous sommes sémites. Musulmans, nous sommes sémites. De point de vue racial, ethnique et linguistique. Il faut qu'on le sache. Mais ça reste toutefois un combat de tous et de chacun de nous de combattre l'antisémitisme, de combattre l'islamophobie, l'anti-islam et le racisme. Donc ça, c'est un point clair. Mais on passe maintenant à la tribune et à ce manifeste. Donc ce manifeste, à mon sens, est un glissement très dangereux. Pourquoi? Premièrement, parce que le terme épuration ethnique est un terme qui appartient au jargon des guerres civiles. Il ne faut pas le prendre à la légère et l'employer à tort et à travers, surtout quand il s'agit du premier rang politique de France, d'un ancien président de République, d'anciens premiers ministres et de très hauts magistrats de France. Quand on parle d'épuration ethnique, il faut bien peser ces mots parce que c'est un jargon qui appartient à la guerre civile. Faisons attention aux termes qu'on utilise alors. Et n'ajoutons pas de l'huile sur le feu, surtout que notre cher pays vit juste après une crise économique de grande envergure. On a vécu une vague d'actes terroristes. Ces deux font que la France aujourd'hui est en train de vivre une phase très sensible. Et il faut que les voix de sagesse montent et soient plus élevées, et non pas les voix légères et superficielles. Il faut faire attention à ces termes. Ce manifeste est un glissement dangereux. Pourquoi? Parce que on est passé de l'antisémitisme au radicalisme, entre guillemets, islamiste, et du radicalisme, on est passé à l'islam directement. Directement à l'islam. C'est le Coran qui pose problème. Ce n'est plus les compréhensions extrémistes, rigides,
Mais c'est les versets du Coran qui posent problème. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous savez, mes frères et sœurs, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une minorité en France qui voit en l'islam une menace. Quelque chose d'incompatible avec la modernité, avec la démocratie et avec la France et les valeurs de la République. Cette très faible minorité menace, eh bien ce genre de manifeste et de tribune est en train de fortifier cette minorité. Ce manifeste est un glissement dangereux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il contribue à la propagation de la thèse de Daesh. Ce manifeste est un glissement dangereux parce qu'il contribue à la propagation de la thèse de Daesh. Supposons qu'il y a un partisan de Daesh et qui lit ce manifeste. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va être attristé? Au contraire, il sera bien heureux. Et il dira, je vous ai dit, il ne vous aime pas. Il n'aime pas l'islam même. Le Coran même, il n'aime pas. C'est le Coran qui pose problème. C'est ce que vous êtes qui leur pose problème. C'est l'islam même. Parce que quand on parle de Coran, je ne sais pas s'ils mesurent ce qu'ils sont en train de dire et faire. Quand ils parlent de Coran, le Coran, il n'y en a qu'un. Il est un, seul, unique, indivisible. Indivisible. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Le Coran est indivisible pour le musulman parce qu'il émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait. Ce n'est pas un livre qu'un chercheur ou essayiste ou un doctorant, il a veillé des nuits, il a fait des efforts pour choisir ses mots. Non. Si on doute d'un seul verset, si on frappe de caducité ou d'obsolescence un seul verset, nous ne sommes plus musulmans. Nous ne sommes plus musulmans. Donc, il faut, c'est ce que dit la tribune, il faut que les musulmans ouvrent la voie. Comment, monsieur? Il faut que les autorités théologiques frappent de caducité certains versets. C'est-à-dire, ne plus croire au Coran comme émanant de l'être suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on est en train de peser ces mots? Donc, que dit cette tribune? Voilà le message. Et c'est pas un message qu'on interprète implicitement. Voilà explicitement ce que dit cette tribune. Ô Français de confession musulmane, vous ne serez bon musulman que si vous ne devenez plus musulman. N'est-ce pas? Frapper de caducité certains versets du Coran, ça veut dire quoi? Que le bon musulman, le seul bon musulman qui ouvre la voie, est celui qui n'est plus musulman. Et celui qui déclare ne plus appartenir à cette belle religion de tolérance. Mais en plus de ça, qui dit cela? Des théologiens? Non. Donc, on s'infiltre, on rentre dans le message du Coran. Quand on dit Coran, le Coran, mes frères, mes sœurs, le Coran est l'islam. L'islam est le Coran. D'accord? Il n'y a pas
de paroles qui expriment l'islam d'une façon parfaite en dehors du Coran. Et l'islam, c'est le Coran, et le Coran, c'est l'islam. Après, nous, en tant qu'humains faillibles, quand on parle, on interprète le Coran. Mais le Coran, c'est l'islam. Si on frappe de caducité certains versets du Coran, ça y est, on frappe de caducité l'ensemble du Coran, et donc l'ensemble de la religion. Et donc, pour être bon musulman et ouvrir la voie ici en France, il faut ne plus être musulman, ne plus croire au Coran. Voilà ce que disent ces gens-là. Et donc, je vais récapituler notre message et notre réponse. Donc, ce qui suit. نسأل الله أن يفرج عنا وأن يبرم لنا زمن رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل العداء للدين وادعوا الله يستجب لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد أيها السادة المؤمنون، منذ أكثر من 15 سنة قمت بدروس تتكلم عن القرآن وتفسير القرآن، وتتكلم عن الآيات التي يعتبرها البعض آيات فيها عنف. حتى أنه يعني في درس مصور موجود على اليوتيوب على قناتي. Que dit vraiment le Coran? Violence ou tolérance? Donc ce sujet des versets qu'on croit violents n'est pas un tabou pour nous les musulmans. On a parlé de ça et on a expliqué ces versets. Ce sont des versets que généralement on décontextualise, on les sort de leur contexte. Ce sont des versets, parce qu'on a plus de 200 versets qui prêchent la tolérance, qui prêchent le pardon, le bon comportement, le vivre ensemble. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Et ne dialoguer avec les gens du livre qu'avec la meilleure des façons. Et d'autres versets, رب سبحانه وتعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, et on a fait de vous, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des tribus et des peuples afin que vous vous entreconnaissiez. Et les versets sont au plus de 200 versets qui prêchent la tolérance, le pardon, le bon comportement, le comportement excellent, avec le différent avant de celui qui est d'accord avec nous. Il y a quelques versets, on les a appelés le verset de l'épée, Ayat al-Sayf, et qui disent que ce verset-là, il a abrogé tant de versets de pardon et de miséricorde et de tolérance. Et on a parlé de ça, et les théologiens ont dialogué, ont débattu concernant ce verset, et la conclusion, c'est que ce sont quelques versets à portée spécifique, absolue, et claire et explicite, et que nous, on veut les sortir de leur contexte et leur donner une portée générale. Quand on parle des associateurs, des polythéistes, Dieu nous parle dans ces versets, surtout dans Sourate At-Tawbah, le repentir, il nous parle des polythéistes de la Mecque. C'est une réaction à ce qu'a fait ces gens-là. Mais on veut donner une portée générale à ces versets spécifiques et on les sort de leur contexte. Mais je ne sais pas si ces signataires sont au courant de cela. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas théologiens,
Mais malgré ça, il nous propose des choses qui concernent des versets du Coran. Il est où le respect de la spécialité? Absent. Pourquoi? Parce que parfois, on est aveuglé par des calculs électoralistes de court terme. Et donc, notre réponse à cette tribune est la suivante. En tant qu'imam, et aussi quelqu'un qui a eu l'honneur d'expliquer le Coran entièrement 2 fois, donc c'est mon domaine de spécialité, l'exégèse du Coran, je dis et je demande à ce que cette tribune soit frappée de caducité, à ce que cette tribune soit frappée d'obsolescence et de ridiculité. Et parce que cette tribune met en danger et en péril notre vivre ensemble, le bon vivre ensemble. Mes frères, mes sœurs, si les valeurs du vivre ensemble, c'est la devise de la République, et parmi ces 3 valeurs, la fraternité, qui est aujourd'hui mise en cause, eh bien, si les valeurs du vivre ensemble étaient hier des valeurs pour une meilleure qualité de vie, les valeurs du vivre ensemble aujourd'hui sont des valeurs pour des nécessités de vie, parce qu'on a du sang qui coule. Et quand le sang coule et l'encre coule, il y a de l'encre qui fait couler du sang. Et donc, faisons attention. Le vivre ensemble aujourd'hui est une nécessité de vie. Ce n'est plus un confort, ce n'est plus un moyen pour une meilleure qualité de vie, mais c'est une nécessité de vie. Et ces signataires sont responsables de la vulgarisation, de la banalisation des actes anti-islam et des actes islamophobes. Ce genre de tribune dresse les composantes de notre société les uns contre les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'une guerre islam et anti-islam. Ça n'existe pas aujourd'hui, Dieu merci. Mais aujourd'hui, on a une bataille et un combat, vous savez, entre qui et qui? Entre les voix de la sagesse de tous bords et les extrémistes de tous bords. Le combat aujourd'hui est entre les sages de tous bords et les extrémistes de tous bords. Ne croyez pas que ce genre de tribune est à l'encontre de la thèse de Daesh, parce que c'est celle qui l'alimente. On alimente la thèse de Daesh avec ce genre de communiqués et de signatures. Pourquoi? Parce que les Daesh, ils sont bien heureux aujourd'hui. Ils disent, mais regardez-les, on vous a dit qu'ils vous haïssent, qu'ils ne vous aiment pas, ils ne veulent pas de vous ici. Il faut ne pas être musulman pour être bon. Aujourd'hui, quand ce genre de tribune est signé, eh ben, les partisans de Daesh sont en train d'applaudir. Et c'est qui est attristé? Ce sont ceux qui veulent le vivre ensemble et le bon vivre ensemble ici en France. Et donc, il ne faut pas laisser les terroristes religieux et les extrémistes identitaires s'alimenter aux dépens de notre société et aux dépens de notre vivre ensemble. Je demande alors à toutes les voix de sagesse de se mettre debout et de dire haut et fort, ce n'est pas comme ça qu'on soigne et qu'on traite les maux de la société. Ce n'est pas en désignant un bouc émissaire et mettre tous les problèmes sur ces pauvres musulmans qui ne demandent que vivre en paix dans leur pays et de contribuer d'une façon positive à ce cher pays.
Voilà la réponse de l'imam à cette tribune. Et j'espère que les sages de notre société, et on compte sur eux, les intellectuels libres, et même les responsables politiques qui ne s'inscrivent pas dans des calculs électoralistes de court terme. Et on compte aussi sur les institutions de la République pour dresser les choses et mettre les points sur les i. Voilà notre réponse. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا. نسأل الله تعالى أن ينزل علينا المحبة والأخوة والتآلف، وأن يبعد الشيطان من بيننا، وأن يبعد عنا العداء والبغضاء والشحناء، وأن ينزل الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى ولا التعاون على الإثم والعدوان. اللهم بصرنا بمراشد أمورنا واهدنا لما ينفعنا دنيا وأخرى. اللهم يا رب اجعلنا من المنتفعين في هذه البلاد ومن النافعين فيها. اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، مفاتيح للخير مغاليق للشر، بفضلك ورحمتك يا كريم. وصل اللهم وبارك على نبيك نبي الرحمة الذي أرسل رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.